هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بربه الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل الخلق عالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبلى ولبسه قلة الجمال التي لا يلبسها أحدا وولد ببدن أنجل قمرهم وفرقد أعلاه الذي تمثل به آدم عليه السلام واصطهر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنادى بها الرضا ولم يكن بإبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وعلى صدره ومختارته آمنة حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لا إله إلا أنت الهدى وسبه محمدا. قال الله والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كونوا رب يدي لا يملك قبل أن يلقى آدم عليه السلام بألف أيام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته وأحبطني الله في قلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني بالسفينة في جنب الحسن عليه السلام وجعلني في جنب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من أسرار الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على أطفاء القتل. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد الله الولي صلى على خير النبي باسم خير منجلي يا سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلبت منك يا شفيع المذنبين ثوب طهر عن سواك سيدي خير النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جد لعبد مخلص من انصراف
الله الرحمن الرحيم. وذكر السيد اليواني رحمه الله تعالى أنه سمع من مسائل الحديث أن الدعاء مستجاب لذكر أسماء أهل بدر رضي الله تعالى عنهم وقال مجرد وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم يحصل لهم البلاد إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا زبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا حسن رضي الله عنه وبسيدنا حسن رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا معاذ رضي الله عنه وبسيدنا الصصر رضي الله عنه وبسيدنا الرعاة رضي الله عنه وبسيدنا البشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا عبد الجميل رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا فتح رضي الله عنه وبسيدنا تعلم رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا زبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا زبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا حاتم 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 رضي
وسيدنا
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم
അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാവട്ടെ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ നാം ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തആല പൂർണ്ണമായ റാഹത്തോടെ ഇജാബത്തോടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞ് പലരും ധാരാളം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാവരും ഖൈറായ ഉദ്ദേശവും അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ 10 ലക്ഷത്തിലധികം സ്വലാത്തുകൾ അതുപോലെ 10ലധികം ഖത്മുകൾ ഓതിയിട്ടുള്ള മജ്‌ലിസാണ്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ നിലക്കും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ദുആ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഈ മജ്‌ലിസിലെ കാലാമത്തുള്ള അതിലേക്കുള്ള നോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. മജ്‌ലിസിനെ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ കൈകളിലല്ല അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് നമ്മുടെ നാസർ വറക്കല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയാണ് സ്വീകരണി. അല്ലാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളുടെ നിക്കാഹെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നടത്തി കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാ ഖൈറിന്റെ വഴികളും അല്ലാഹു തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഇന്നലെ ടൈൽസ് എന്തോ പെരടിയിലേക്ക് വീണിട്ട് വളരെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിൽ തിരുവനന്തപുരം അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഇന്ന് ഓപ്പറേഷനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനേ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത്തരം അപകടമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകില്ല റഹ്മാനേ. പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കീഴിലായി കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ അവരനാഥകളാക്കി ഞങ്ങളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കല്ല റഹ്മാനേ. ഉറച്ചവനെ നീ തരുന്ന സമ്പത്തിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു ഹദ്ഭാഗ്യരായി ഞങ്ങളെ നീ തള്ളിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈറിന്റെ വഴികളൊക്കെ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഞാൻ ഇന്നലെയുള്ള ആളാണ്, ഞാൻ ക്വാറന്റൈനിലാണ്, ഗർഭിണിയാണ്, ഞാൻ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഒറ്റക്കാണ്, കോപം ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൊറോണ ടെസ്റ്റിനും മറ്റും കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം കേൾക്കണം, രുചിയും മറ്റുമൊന്നുമില്ല, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ പോവാൻ പേടിയായിട്ട് വളരെ ബേജാറായി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബദരീകളാക്കുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് ശിഫയാവുന്ന മജ്‌ലിസിൽ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു റഹ്മാനെ. അതിന് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ മഹാന്മാരെ ബദരീകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് വാക്ക് കൊടുത്തതാണ്. ഈ സാലിഹീങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ആമീൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വാക്ക് കൊടുത്തതാണ്. അല്ലാഹു തഅല റഹ്മാനെ ആ സഹോദരിക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശിഫാ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമയമെന്ന ആഴമുള്ള പ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അവരുടെ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബിസിനസ് കച്ചവടം അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. പലരും വന്നു, പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഏകദേശം ഒക്കെ തീരുമാനമായി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുടങ്ങുന്നു, ഉസ്താദ് മജ്‌ലിസിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സഹോദരന്മാരെ ഈ മജ്‌ലിസിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ആമീനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വാക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ബദരീങ്ങളും നിർത്തിയാണ് പറയുന്നത്. റബ്ബേ ആ സഹോദരന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫതഹാക്കണേ റഹ്മാനേ. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് കാര്യമായ ഹദിയകളും സംഭാവനകളൊക്കെ അവർ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് റബ്ബേ അത് നടന്നത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ കച്ചവടം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. വഴികളൊക്കെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെ അതിന്റെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാവരെയും കണ്ണു കെട്ടി വായ കെട്ടി ആ വിഷയങ്ങളിൽ നീ ഫതഹിന്റെ എല്ലാവരും ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവിനെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സഹോദരൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ജോലിയൊക്കെ ശരിയായി താൽക്കാലികമായ ജോലി കയറിയിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ ഊരവേദനയായി പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വിവരം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. റബ്ബേ നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ മജ്‌ലിസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്തായിട്ടുണ്ട്, ആ വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല
അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തൻ തുൻജിനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അഹ്വാലി വൽ ബലിയാത്ത് വതുസല്ലിമുനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അസ്ഖാബി വൽ ആഫാത്ത് وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أرحم الرحمن يا الملك الجبار يا الله സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നിരലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ മുൻനിർത്തി ഖത്മുകൾ മുൻനിർത്തി നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഈ കൈകളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല. ഈ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് നിന്റെ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ചൊല്ലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ അതേ അവർ ഓതിയ ഒരുപാട് ഖത്മുകൾ എല്ലാം നിർത്തി ഈ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഈ കൈകളെ തട്ടല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കാലിന്റെ കഷ്ടമായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുഹറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ മുഴുവൻ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹറോള മജ്‌ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ കണ്ടവരാണ്, കേട്ടവരാണ്, ചെയ്തവരാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒരിക്കലും നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും അർഹതപ്പെട്ടവരല്ല. ജീവിതത്തിൽ തെറ്റല്ലാതെ നന്മയെന്ന് പറയാൻ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പടച്ചവനെ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും നിന്റെ റഹ്മത്തുകൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നോക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എത്ര വലിയ തെറ്റാണെങ്കിലും നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ അത് വളരെ അണുവാണല്ലോ റഹ്മാനേ. റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ സ്നേഹമുള്ള ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ വസ്ത്രം തന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ സഹകാരികൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവരുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യ
ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണേ ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല ഞങ്ങളെ കൈവഴിയല്ല അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സർവ്വത്തിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉഖറവിയായ ആലിമീങ്ങളിൽ ആബിദീങ്ങളിൽ ആശിഖീങ്ങളിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർക്കുള്ള കയ്യിലുള്ള അനുസരണയുള്ള മക്കളാകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാനം കെടുത്തല്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാനം കെടുത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ പടച്ചവനെ വെള്ളിയാഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റഹ്മാനെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ഓരോന്നും എണ്ണി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും മജ്‌ലിസിൽ ദുആ പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങൾക്കും ഈ മജ്‌ലിസിൽ പരിഹാരമാക്കണേ അവരെ നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അതിൽ പല വിഷമങ്ങളും വീടില്ലാത്ത വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരോടൊത്താതെ വാടക പുറയിലാണ് മാതൃകാരുടെ സേവയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് മക്കൾ പെൺമക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീതുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട് വേണം സ്ഥാതി മജ്‌ലിസിന് പ്രത്യേകം കാരണം വഴികളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അത് സഹോദരിമാരിൽ പലരും തണ്ടൽ വേദനയും മൂലവേദനയും പറഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു അല്ലാഹുവേ ഞാൻ ചോദിക്കാനല്ല ഈ പാപിയായ ദോഷിയായ ഞാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണത്താൽ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനേ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സദസ്സിലും ലൈവിലും അറിയാതെ പറയുന്ന ഈ മജ്‌ലിസ് നീ തട്ടല്ല പടച്ചവനെ ആ സഹോദരിമാരോടൊക്കെ മജ്‌ലിസിൽ പരിഹാരമായി ശമനം നൽകണേ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ട് ശിവയായി സന്തോഷം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ സഹോദരിമാരെ പലരും കൊണ്ട് നെഗറ്റീവാകണേ അത്തരം പ്രയാസങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ
السميع العليم وتب علينا إنك أنت